سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا أعوذ بك أن أضل أو ضل أزل أو زل أظلم أو ظلم أو جل يجهل ولا يعز جارك جل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله آمنت بالله تصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك ذرية وتلاميذة طيبة كثيرة لنستمع دعاء. اللهم صورهم حسنا ثبت قلبهم إيمانا بك برسولك. اللهم صورهن حسنة ثبت قلبهن إيمانا بك برسولك. اللهم اجعلهم صالحا صالحا كاملا عابدا زاهدا جميلا هادقا فاكها علما نافعا سالما حافظا محافظا للقرآن. اللهم اجعلهن صالحة صالحة كاملة عابدة زاهدة جميلة هادقة فاكهة عن kalimatan hafidatan muhafidatan al-Quran. Allahumma tawil umrahum wa sahih jasadahum wa hasin huluqahum wa afsih lisanahum wa ahsin sawtahum liqratil Quran hadis barakat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة التابعين ومن المصنفين جميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان علي الله شيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان علماء الله شيخ عز الدين عبد السلام وإلى جميع المفسرين ومصنفين مؤلفين مصنفين باسم مصطفى وإمام جلالين سيد أحمد برزق وإمام غزالي بن أبي زيد رمزي شيخ شريف الدين شيخ شهاب الدين أحمد شيخ حمامي زاد أبو يدخلان شيخ سمع أسالي شيخ بن حسن Syekh Abdullah Syekh Nasir bin Muhammad Syekh Zainuddin wa Syekh Muhammad Alim Muhammad Amin mu'alif hadal kitab wa ila jami' awliya illah sunan lidis awhalillahi wa adil bulda sunan ambal wa ila jami' ahli kubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minin minal masyarikil ardi magharibiha barriya bahriya khususana baina wa ummahatina wa ajdatina wa jiddatina wa ustadina masyayikhina wa li jami'i ahlina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم لجميع قلوبنا وقلوب أهلنا وقلوب صحابتنا وقلوب من الذين تعلقون لحاجاتنا والذين قرأوا الموالي الآخر وآلهم وذرياتهم وفروئهم وأصولهم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم خصوصا لتفعيل جميع فتن ومحن هذا الزمن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai yaumul kiamah. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at, mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mutalaah meneruskan kajian kita kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin, yang pada kesempatan ini menjelaskan bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini pas nyanyi ada nadoman sekitar berapa ini? 25-an. Penjelasan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW ditulis oleh Ibnu Khatib dalam bentuk syairan. Dan syairan ini berwazan bahrul kamil. Bahrul kamil. Wazan itu standar syairan itu dalam bahasa Arab ada 16. Nah kebetulan saya sudah pernah, meskipun nggak lengkap, pernah ngaji pada abah mertua saya, Bahrun, yang kebetulan saya cocokkan dengan nadom atau syair yang sekarang akan saya baca ini, bernama Bahrul Kamil. Yaitu mutafa'ilun disebut 6 kali. Mutafa'ilun, 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 gitu. Ini salah satu wazan, salah satu standar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syairu al-ma'rufu, lan dawuh sapa syair al-ma'rufu kan dan Marwi Ibnul Khatib, asmane Ibnul Khatib. Antal ladzi laulaka ma khuliqam ru'un kalla wala khuliqal wara laulaka antal ladzi min nurikal badrok tasa wasyamsu musriqatun binuri bahaka. Anta utai siro alladzi iku siro Muhammadin, Nabi Muhammad, memuji pada Nabi Muhammad. Alladzi itu tiang, piantun dalam bahasa ini. Laula kalamun ora ono siro ma khuliqa iku yakti ora dan ciptaaken imrun apa suwiji-wiji. Kala temenan wala khuliqalan ora dan ciptaaken apa alwara makhluk laula kalamun ora ono sira. Jadi keberadaannya Nabi Muhammad itu menjadi sumber penyebab akan diciptakannya segala sesuatu selain Nabi Muhammad. Sebegitunya. Memang iya. Karena keistimewaannya. Anta utai sira alladzi iku tiang man, kalau dalam ilmu nahwu itu isim mausul, min nurikal badru, saking nur sira kang saking nur sira al badru utawi bulan purnama iktasa iku ngalap. Sesungguhnya bulan purnama itu mengambil dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyamsu utai srengenge
Musyraqatun iku mencorong binuri bahaga kelawan nuri kebagusan panjenengan. Begitu. Nurnya matahari itu enggak ada apa-apa. Sinarnya matahari itu tidak ada apa-apa kalau dibanding dengan sinarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya di tempat syair yang lain, di Hidayatul Hidayah itu, kitab kirangannya Imam Ghazali itu, kalau Kanjeng Nabi Muhammad berjalan di bawah sinar matahari itu enggak ada bayangan. Kok gitu? Ya karena nurnya matahari itu jauh lebih kecil timbang nurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memahami ini, kalau kita punya bohlam yang 100 watt misalkan, dijajar dengan bohlam yang 5 watt. Di belakang bohlam itu yang ada bayangannya bohlam yang mana? Bohlam yang 100 watt, apakah di belakang bohlam yang 5 watt yang ada bayangannya? Yang ada bayangannya sudah barang tentu bohlam yang 5 watt. Yang di belakang 100 watt nggak mungkin ada bayangan. Karena cahayanya bohlam yang 5 watt tidak akan mampu memberikan bayangan kepada bohlam yang 100 watt. Nurnya Kanjeng Nabi itu jauh lebih besar timbang cahayanya matahari. Jadi sudah wajar kalau di bawah sinar matahari itu Kanjeng Nabi tidak ada bayangan, itu wajar. Loh beginian ini kalau kita memahami fisika sangat masuk akal. Tapi kalau kita tanpa memahami fisika kok iso ya gitu-gitu. Paling ketutupan srengenge gitu aja, ketutupan mendung kan gitu. Padahal hakikatnya ya karena adu kekuatan nur. Ada orang yang bersinar besar dengan orang yang bersinar kecil, itu ketika berhadapan kelihatan. Mana yang diingkluk itulah yang kecil. Kalau ini berbasis tawaduk. Nah, ini gak basis bertawaduk ya. Wong gak duwe sopan santun ketemu wong orang yang tinggi nilainya, derajatnya tinggi ndangak. Jadi kalau kita bermuajahah dengan para kiai itu tawaduknya ya diingkluk. Enggak pernah berani menghadap bertatap, wajahnya itu enggak pernah berani. Apalagi bermuajahah dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti hanya sekitar di dadanya Kanjeng Nabi gitu saja. Penglihatan kita itu loh. Itu karena terdorong, terpaksa, atau tertekan oleh kewibawaan yang mempunyai nur yang tinggi. Setiap orang punya medan magnet yang spesifik. Medan magnet inilah yang menentukan sebenarnya kalau dalam fisika kita pahami, yang menentukan kekuatan seseorang. Kalau medan magnetnya itu hampir sama, maka orang itu akan kuat bertahan. Makanya wong elek campur wong elek kerasan ae, wong apik campur wong apik ya kerasan ae. Tapi nek wong apik ketemu wong elek ya sebentar saja, wong beda medan magnetnya. Nah, inilah salah satu manfaatnya belajar fisika, itu bisa menambah kekuatan keimanan kita. Hadirin rahimakumullah, dengan sekelumit sedikit ini saja kita sudah bisa menambahkan kekuatan motivasi kita, kekuatan iman kita terhadap bagaimana kita mensyukuri menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan umat terakhir nanti masuk surga menjadi umat yang pertama. Antalladzi lamma rufi'ta ila sama bika qad sami tawal tazainat asyuraka antalladzi nataka rabbuka marhaban walaqad ta'aka liqurbihi wa habbaka anta utai panjenengan alladzi niku piantun lamma rufi'at ing dalam karane den angkat panjenengan boten lama rufi'ta. Nah, ini kan tulisannya sami. Kita ta. Niki nggih ta panjenengan. Lama rufi'ta lanil kane den angkat panjenengan ngesamai maring langit
Bika kelawan kanjeng dengan kelawan panjenengan kot samat teman-teman pun luhur watazayyana lan mais-maisi panjenengan watazayyanta ngoten. An mais-maisi panjenengan suraka ya, li suraka krana napa menika insyaallah napa nggih kewibawaan panjenengan Isra. Mboten niki Isra niki perjalanan panjenengan ketika Mi'raj diangkat ke langit niku. Dados ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat datang langit sungguh membuat perhiasan langit yang sangat indah. Niki kot niku teman-teman menghiasi. Ketika nadaka rabbuka marhaban, ketika Allah memberikan selamat datang, antal ladzina nadaka rabbuka marhaban walaqad da'aka liqurbihi wa habbaka. Sungguh ajakan terhadap panjenengan niku karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala maring Rob. Jadi karena Gusti Allah itu memberikan ucapan marhaban, nah itu memberikan pengertian karena kedekatannya Gusti Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal ladzi fina sa'alta syafa'atan nadaka rabbuka lam takun li siwaka antal ladzi lima tawassal adamu min dambihi bika faza wa huwa abaka. Antau te panjenengan alladzi niku tiyang piantun fina ing dalam kita sa'alta nyuwun panjenengan syafaatan diparingi saged maringi syafaat. Nadaka kang pun ngundang ka ing panjenengan sapa buka pangeran panjenengan lam takun kan ora ono siwa ka iku kliyane panjenengan. Ados tiyang sing saged paringi syafaat, maringi petolongan niku mboten nenten lintu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho sing langkung mencengangkan lagi. Antal ladzi lima tawassal adamu antau te panjenengan alladzi niku dat niku piantun. Lima kron barang tawassal kang gawe lantaran sapa Adamu Nabi Adam. Nabi Adam niku lho tawassul itu bukan Kanjeng Nabi. Lho kok saged padahal usiane lebih dulu lahirnya Nabi Adam dengan Muhammad. Nah, hakikatnya wujudnya Nabi Muhammad itu lebih awal dalam bentuk nur, dalam bentuk di alam azali mereka. Cuman turun di dunia niku di akhir. Jadi Nabi Adam niku tawasule tunggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dan bihi saking dosane Nabi Adam pernah nglampahi dosa. Bika faza. Terus nyuwun tawasul ini datang panjenengan bika dan panjenengan Nabi Muhammad faza bejo Nabi Adam pada Nabi Adam abaka bapak siro. Terus napa menika orang yang datangnya lebih lambat tapi mempunyai keistimewaan menjadi penolong, menjadi tawasul. Kalau ingat ketika maharnya Nabi Adam nikah ulang kali Siti Hawa tenggone Jabal Rahmah. Niku kan Nabi Adam diturunkan saking swarga dereng panggih Siti Hawa ini kan 100 tahun. Ketika ketemu terus pengen kumpul sebagai suami istri dicegah kali malaikat Jibril ya, kita ada maharnya dulu. Malaikat Jibril memberikan kabar, ditanya oleh Nabi karena ditanya maharnya apa? Dadak ini nopo? Bersolawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, solawat ini saged dados mahar. Wekdal kula miringaken pengaosan niku, kula mikir oh boy zaman sakmono maharnya itu apa gitu.
sehingga terkenal dengan sholawat Jibril. Nah, jadi singkat sholawat Jibril sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad itu sholawat Jibril. Masya Allah. Niki bukti ketergantungan Nabi sing bapake Abdul Bashar niki lho, bergantung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki pengetahuan menurut kula nggih luar biasa. Kula mboten ragu. Kiai Musonef Syekh Muhammad Amin ngarang enten iki kok terus ngarang mboten enten sumbere ngeten mboten mungkin. Pasti ada bersumber. Nikulah ilmu Islam. Sumbernya akhirnya nggih Quran hadis. Dirunut terus pasti sambung silsilahe sanate sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabikal khalilu. Nah saniki sinten niki Nabi Ibrahim. Wabikal khalilu ta'afa'adat naruhu. Masya Allah. Bardan wakot hamadat binuri sanaka. Wabikalan kelawan panjenengan Nabi Muhammad al khalilu utai Nabi Ibrahim da'an iku ngundang. Donga fa'adat mongko bali apa naruhu geni sing dikenakno pundi sinten niki Nabi Ibrahim bardan balik-balik adem. Wakot hamadat lan dadi sirep meneng apa nar binuri sana kelawan nur kebagusan panjenengan. Lho, bayangno. Dungane Nabi Ibrahim iki nyebut Nabi Muhammad. Ngundang daan iki nyebut. Ya narukuni bardan wasalaman niku lho temene ayate niku. Terus napa menika geni niku lak panas sih. Niki kan sababiah mawon. Atau sing asline sing damel panas niku nggih mboten geni. Sing damel luwe niku asline kan mboten weteng niku mboten enten segone ngono mboten. Atau sing damel panas niku Gusti Allah. Cuman asbabiah normalnya secara sunatullah niku dibarengi enten geni. Rasa lapar niku sing maringi ke Gusti Allah. Cuman asbabiah sunatullah sebab wetenge mboten enten isine, ngoten lho. Terus misalnya weteng kosong plong tapi Gusti Allah paring rasa kenyang terus, ya sakit mawon. Sekian banyak wong topo tirakat gak rasa luwe. Ini bukti. Terus normale asbabiah niku nggih napa penyebab duniawi, penyebab logika sing kula panjenengan saged melogikakan mawon. Kula matur ilmu niku kan sing logik enten, sing mboten logik enten, sing mboten logik niku dimasukno pada yang mencerna itu keimanan. Sing mboten logik niku sing mencerna akal. Lah Gusti Allah maringi fenomena kejadian antara logik kali mboten logik niku bagi kudratillah, bagi kekuasaan Gusti Allah niku sami. Bagi logika terheran-heran ketika ada kejadian yang tidak masuk akal. Ya terus kok ono gede gak iso ngobong wong niki bagi logika kan gak masuk akal. Tapi bagi Gusti Allah gak ana apa-apane. Dawiku nih bardan wasalaman ono sira api iku sing adem. Mboten cukup dadane adem tok niki wasalaman lan nyelametaken. Sebab adem niku nggih saged matekaken, saged ndadosaken pejah. Kula panjenengan biaya hidup tem musim dingin sing wilayah-wilayah napa niku lintang tempat tinggi niku biaya hidupnya sangat tinggi karena merespon temperatur yang dingin. Biaya listrik, biaya gas ini besar sekali. Nah ini mboten ngoten, mati tiang niku.
Bayangkan kena temperatur nol. Nol itu kan air itu beku, darah beku. Dia pun darah beku kan mati. Ngeten iki nek srengenge Tasik Temlor ini bumi bagian belahan selatan keteteren. Nek srengenge Tem Kidul bumi belahan utara kademen. Nek kademen niku bisa di bawah nol. Freezer niku lho mboten di bawah nol, kadang 3-4 derajat aja. Terus nggone wilayah sing winter niku wah ngeteter. Kalau panjenengan tindak mereka setahun, sebulan, 2 bulan nikmat sesuatu yang lain. Tapi pun satu tahun, 2 tahun, wis pengen nang mulih ae urip kok ngene sirek gitu. Gak kaya no Indonesia iki pol swarga iki. Pun. Dan terus salaman niku perlu, bardan mas salaman nyelametaken. Kula inget peristiwa anu niku biasanya nek pun musim dingin niku kan hamparan halaman wopon kan putih napa niku salju tok to. Nah niku kadang temperaturnya kan mboten homogen. Kadang enten sing rada panas. Rada anget titik niku kan air mencair kan. Lah misalnya enten tiyang asu sing anu, asu melayu kejeglong niku pecah. Begitu kejeglong mabuk kan langsung darahnya beku. Ukurannya detik mawon. Kalau panjenengan saged bayangaken banyu mongkal-mongkal ditetesi air adem tet. Ukuran detik air adem kan dados panas. Begitu juga kalau dibalik material es yang operasi temperaturnya di bawah nol dicemplungi temperatur 36, 37 darah kita. Temperatur kita ya langsung dalam ukuran detik langsung plek mati ngenten mawon. Saya langsung beku darah nih. Nah, atas cerita niku ya asu. Begitu kejeglong mulai kejeglong ya wis langsung srek ngenten mawon. Lho ngoten lho. Wada'aka ayyubul lisadillaris. Napa niku? Masahu fa'azila anhu dzurruhina ta'aka wa ta'aka lan ngundang panjenengan sapa Ayyubu Nabi Ayub lidorri masahu lidorri krono bahaya masahu kang ngenani apa dor apa bahaya niku hu ing Ayub fauzila mangko den ilangaken anhu saking Ayub apa adorru kemelaratan khina ta'akat kalane ngundang panjenengan. Nabi Ayub ini tergantung kali Nabi Muhammad SAW. Ketika diuji ada doroh napa menika kemelaratan. Masya Allah ujian Nabi Ayub niku. Badannya sakit niku sampai di pangan set. Mboten saged bayangaken kula panjenengan rasane awak di pangan set niku seperti apa? Dan itu sekujur tubuh. Ketika merambat ke bibir dan ke hati, niku nembe madul dateng Gusti Allah. Sajane pun dangu istrine nyaranaken Nabi Ayub supados ndonga dateng Gusti Allah nyuwun disembuhaken. Tapi jawabnya Nabi Ayub, kula izin kali Gusti Allah. Diparingi sehat sekian tahun, maksud diparingi loro diluk ngene kok wis sambat ngoten lho. Tapi begitu bibirnya ini mau dipangan set dan hatinya niku lembe sambat. Mboten sambat aja nih. Matur nang Gusti Allah. Gusti nek lisan kula niki lambe kula niki jenengan icali pindhangken des pundi carane kula zikir dhateng panjenengan ngoten. Masya Allah. Sebegitunya gitu yang niku nek sampun menikmati lazatnya zikir. Masya Allah. Ya, makanya cirios Sayyidina Ali ketika panahnya nempel, jangan diambil kecuali nunggu sholat. Ini sebab ketika sholat itu begitu kasengsem, begitu merasakan bahwa nempel datang Gusti Allah itu bisa mengabaikan rasa-rasa yang lain.
Niki menawi kula panjenengan nganalogaken membandingkan rasa satu dengan rasa yang lain itu saged ilang. Menawi ada rasa yang lebih indah. Pasukan perang Amerika atau Vietnam niku susah payah temjore sing kesakitan tembara ngene bagian apa perawatan nih. Begitu ada pengumuman Amerika menang, pasukan semua akan ditarik ke Amerika. Wah, langsung girang pol. Sing sakit-sakit dirawat nih langsung mencolot kegirangan. Padahal itu namung berita tok bisa menghilangkan rasa sakit, bisa menghilangkan rasa gundah. Ini nyata. Ya, terus rasa pikiran-pikiran senang itu bisa menghilangkan rasa-rasa tidak enak yang lain. Oh, niki terusannya Nabi Musa ya. Niki Nabi Isa rumiyin. Terus kalau wangsuli nyoto Nabi Ayub niku tergantung pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diuji, napa menika sakit niku madul niku Gusti Allah niku kalau nyebut asmane nyuwun syafaati kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wada'a wa bikal masihu ata basyiran muhabbiran bisifati husni kamatihan liulaka wa bikalan kelawan panjenengan amasihu utai Nabi Isa alaihissalam ataiku teko sapa Nabi Isa basyiron lawan nggawa bebumah muhbiron tur aweh kabar bisifati husnika kelawan sifat kebagusan panjenengan matihan kalih wong kang muji liulaka krono kaluhuran panjenengan. Ya, terus Nabi Isa datang diutus Gusti Allah basyiron memberikan kabar baik kepada umatnya itu dengan menyebut sifat kebagusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah setunggal malih nggih ketinggalane wekdal niki setengah 6 katose pantesipun mantun bene dereng nggih. Kula biasa ngasih tungguan 1 jam. Suwen niki. Setunggal malih nggih. Wa kadza kamu salam yazal mutawassilan bika fil qiyamati murad bihan linadaka nggih murjihan. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono Nabi Isa, Nabi Ayub dan segala macam tadi Musa utai Nabi Musa lam yazal iku ora gengsir sapa Nabi Musa mutawassilan iku wong kang gawe tawasul bika datang panjenengan fil kiamati ing dalam dinten kiamat murjihan tur ingkang ngarep-ngarep taroji. Nah, lini ada kamaring napa menika undangan panjenengan. Nabi Musa niku benjing tem kiamat itu sangat berharap diundang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingat padahal tem ceritane Mi'raj niku Nabi Musa niku tiang sing paling nggih ngapunten bahasa kula rada kasar, paling jelius niku napa iri. Nah, basa kasare niku iri datang Nabi Muhammad. Kok enten tiang sing luwih mulya timbang kula Gusti. Ngoten nih kalimatnya. Tapi Gusti Allah nggih, lah ya Musa yen ya ngono kuwi ngoten kae. Sing dadosaken Nabi Musa nggih Gusti Allah, dados nggih Gusti Allah nggih aneh. Tapi nek dereng nate criyos napa menika pireng crita niki nggih rada aneh. Yen kok ana wong wani kendel paling sering membantah Gusti Allah niku nggih Nabi Musa. Membantah sinten Nabi Khidir kan ya terkenal Nabi Musa. Ternyata paling banyak bertawasul
berkeinginan diselamatkan, diundang oleh napa menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal malih secara umum. Wal anbiya wa kullu khalqi fil wara warusli wal imlaki tahta liwaka. Wal anbiya utawi para nabi wa kullu khalqin setiap makhluk fil wara ing dalem nggon kumpul sumben warusul utawi utusan imlakula malaikat tahta liwaka iku ana ing ngisore bendera panjenengan. Benjing niku berebut ndoleki gendirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados angsal iup-iupan, angsal syafaat diselamatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saged nylametaken. Syafaat niku kan artinya menyelamatkan. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa disuwuni umatnya memberi syafaat mboten saged sambat piyambak-piyambak. Lan wajar, enggak ada alasan piyambak-piyambak. Nabi Adam rumaos nate enggak ada kesalahan. Nabi Ibrahim rumaos enggak ada kesalahan. Nabi Musa karena merasa mendapat kesalahan itu enggak mampu untuk memberikan derajat yang seimbang kali Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang bisa memberikan syafaat. Ya karena derajatnya begitu tinggi. Laka mukjizatun wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah yang mudah-mudahan tetap mendapatkan rahmat Allah. Seperti itulah yang kita bisa mutolaah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah bihamdik, wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.